गुड मॉर्निंग। श्री पटेल केवणी मंडल अपर प्राइमरी गर्ल्स स्कूल में आपनो हार्दिक स्वागत है। आज आपणे धोरण 7 में सामाजिक विज्ञान विषय में चेप्टर नंबर 2 नो अभ्यास करता था। हवे चेप्टर नंबर 2 में आपणे दिल्ली सल्तनत अने दिल्ली सल्तनत है ते दिल्ली सल्तनत पर जुदा जुदा कया कया वंशना जे शासको छे के जेमणे दिल्ली राज्य है ते राज्यनी राजगादी संभाળી અને दिल्ली ઉપર તેમણે પોતાનું શાસન ચલાવ્યું। એવા જુદા જુદા 5 વંશના જે શાસકો હતા કે જેમણે દિલ્હી રાજ્ય છે તે દિલ્હી રાજ્યની રાજગાદી સંભાળી હતી, એમના વિશેનો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં અભ્યાસ કર્યો। હવે આજે દિલ્હી સલ્તનતમાં એ જુદા જુદા વંશના શાસકો હતા, तो ये जुदा जुदा वंशना शासकोए दिल्ली राज्य है तो दिल्ली राज्य ऊपर ए लोकोनी राज्यनु शासन चलावा माटेनी व्यवस्था केवा प्रकारनी हती। पछी आप्युं छे केंद्रीय शासन एटले के आखा देशनु शासन ए लोको कई रीते चलावता। जुदा जुदा प्रदेशोनु प्रांतीय शासन एटले के जुदा जुदा प्रदेशोनु शासन ए लोको कई रीते चलावता अने स्थानिक शासन એટલે કે પોતાનો જે પ્રદેશ છે એ પ્રદેશનું શાસન એ લોકો કઈ રીતે ચલાવતા અને છેલ્લે એમના સમયમાં એ લોકોએ કયા કયા કિલ્લાઓનું બાંધકામ કર્યું અને એ સિવાય એમના દ્વારા કયા કયા પ્રકારના જે બાંધકામો કરવામાં આવ્યા એના વિશેનો અભ્યાસ આપણે આજના લેક્ચરમાં કરશું। तो જોઈએ પહેલા राज्य व्यवस्था ईस्वीसन 13મી સદીમાં સ્થપાયેલ દિલ્હી સલ્તનત ભારતમાં રાજ્ય શાસન વ્યવસ્થાની દ્રષ્ટિએ વિશિષ્ટ હતું। એટલે કે 13મી સદીનો સમયગાળો અને એ 13મી સદીના સમયગાળામાં જે દિલ્હી સલ્તનતની સ્થાપના કરવામાં આવી એ દિલ્હી સલ્તનત એ સમયે પોતાના રાજ્યનું શાસન ચલાવવા માટેની જે વ્યવસ્થા છે તે વ્યવસ્થા ખૂબ જ વિશિષ્ટ એટલે કે કંઈક नवीन पद्धति थी ए लोकोए ए शासन है ते शासन की प्रणाली अपनावी हती। दिल्ली सल्तनत शासन केंद्र में सुल्तान हतो ने सुल्तान की सत्ता सर्वोपरि गणाती हती। ए समय दिल्ली शासन चलाववा माटे एक सुल्तान एटले के एक राजा राखवामां आवतो अने ए ज राजा छे ते राजा द्वारा समग्र प्रदेश छे समग्र राज्य छे ए राज्यनो वहीवट एमना द्वारा ज चलाववामां आवतो। एटले के सुल्तान छे ए सुल्ताननी जे सत्ता छे ए सत्ताने सर्वोपरि एटले के बधाथी ऊंची गणवामां आवती हती। जे सर्वोच्च सेनापति कारोबारीनो सर्वोच्च वडो अने सर्वोच्च परि न्यायाधीश पण हतो। एटले के एक सेनाना वडा तरीके एक कारोबारीना वडा तरीके अने साथे साथे पोताना प्रदेशमां न्याय आपवा माटे एक न्यायाधीश तरीकेनुं काम पण ए सुल्तान है ते सुल्तान पोताए करवानुं रहेतुं हतुं। सुल्तान ने मदद करवा माटे एक मंत्रीमंडळ हतुं अने मंत्रीमंडळना मंत्रीओ अने अधिकारीओनी निमणूक सुल्तान पोते ज करतो। कारण के कोई एक व्यक्ति है ते व्यक्ति आखा प्रदेशनो वहीवट संभाળી शकतो नथी। एटले के सुल्तान पोते एकलो आखा प्रदेशनो वहीवट है ते वहीवट चलावी शके नहीं, माटे एमनी नीचे काम करवा माटे एक मंत्रीमंडळ रहेतुं अने मंत्रीमंडळना जे मंत्रीओ हता दाखला तरीके 15 के 17 के 20 के 22 के ई लोको जेटला नक्की कर्या होय एटला सभ्योनी एक कमिटी बनाववामां आवे, एक मंत्रीमंडळ बनाववामां आवे अने ए मंत्रीमंडळमां जेटला मंत्रीओ होय ए तमाम मंत्रीओ छे ते मंत्रीओनी निमणूक कोना द्वारा करवामां आवती तो कि आ सुल्तान पोते छे ते सुल्तान पोते एटले के एमना द्वारा ज एमनुं मंत्रीमंडळ छे ते मंत्रीमंडळनी रचना पण करवामां आवती हती। सल्तनत शासन व्यवस्था केंद्रीय प्रांतिक अने स्थानिक एम 3 विभागमां वहेंचवामां आवी हती। एटले के दिल्ली राज्यनुं शासन चलाववा माटेनी जे व्यवस्था छे ए दिल्लीनुं शासन चलाववा माटेनी जे व्यवस्था छे ए व्यवस्थाने जुदा जुदा 3 भागो छे ते 3 भागों में विभाजित करवामां आवी हती। क्या 3 भागो तो के केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन अने स्थानिक शासन। आम दिल्ली सल्तनतनुं जे राज्यनुं शासन चलाववा माटेनी जे व्यवस्था हती ए व्यवस्थाने जुदा जुदा अलग अलग
ત્રણ ભાગો છે તે ત્રણ ભાગોમાં એમને વિભાજિત કરવામાં આવી હતી. તો પહેલો ભાગ આપણે એમાંથી જોશું કેન્દ્રીય શાસન વ્યવસ્થા. સુલતાન પછી મંત્રીમંડળ મુખ્ય હતું. સુલતાનનો પ્રધાનમંત્રી વજીર કહેવાતો, જે વહીવટી તંત્રનો વડો હતો. સુલતાન છે એ કદાચ ગેરહાજર હોય અને કોઈ પણ પ્રકારનો નિર્ણય લેવાનો થાય તો એ મંત્રીમંડળ છે તે મંત્રીમંડળ પોતે લઈ શકતો, કારણ કે સુલતાન પછીની જે જગ્યા હતી એ જગ્યા એ મંત્રીમંડળના જે સભ્યો છે તે મંત્રીમંડળના સભ્યોને આપવામાં આવી હતી. અને સુલતાનનો જે પ્રધાનમંત્રી હોય, એટલે કે સમગ્ર મંત્રીમંડળ છે તે મંત્રીમંડળમાંથી કોઈ પણ એક વ્યક્તિ છે તે વ્યક્તિને પ્રધાનમંત્રી બનાવવામાં આવતો અને એ પ્રધાનમંત્રી છે તે પ્રધાનમંત્રીને વજીર તરીકે ઓળખવામાં આવતો અને સમગ્ર જે મંત્રીમંડળ છે તે મંત્રીમંડળના એક વડા તરીકે એ પ્રધાનમંત્રી છે તે પ્રધાનમંત્રીએ પોતાએ કાર્ય કરવાનું રહેતું હતું. આ ઉપરાંત મંત્રીમંડળમાં સેના વિભાગ, પત્ર વિભાગ, ધર્મ વિભાગ, વિદેશ વિભાગ, ગુપ્તચર વિભાગ વગેરે વિભાગોનો સમાવેશ થતો હતો. એટલે કે મંત્રીમંડળ છે એ મંત્રીમંડળમાં અલગ અલગ ખાતાઓનું વિભાજન કરી નાખ્યું હોય. દાખલા તરીકે 5 સભ્યો હોય તો એ 5 સભ્યો છે તે 5 સભ્યોને સેનાનો વિભાગ, એટલે કે સૈનિકોનું કોઈ કામ હોય તો એ 5 મંત્રીઓને કરવાનું. પત્ર વ્યવહારનું કામ હોય તો બીજા 5 વ્યક્તિઓને કરવાનું. ધર્મને લગતું કોઈ કામ હોય તો બીજા 5 વ્યક્તિઓને કરવાનું. વિદેશની સાથે કોઈ સંબંધો રાખવાના હોય તો એનો વિભાગ પણ અલગ હતો. એટલે કે આમ આવા જુદા જુદા વિભાગો પાડી અને એ મંત્રીઓ છે તે મંત્રીઓને અલગ અલગ ભાગો છે તે અલગ અલગ ભાગોમાં એ સમયે વિભાજિત કરવામાં આવતા હતા. આમ થોડા ઘણા અંશે આધુનિક મંત્રીમંડળ જેવી વ્યવસ્થા પણ એ સમયે જોવા મળી હતી. અત્યારે જે આધુનિક મંત્રીમંડળ છે, કારણ કે દેશનું શાસન ચલાવવા માટે વડાપ્રધાન કે મુખ્યમંત્રી કોઈ એક વ્યક્તિ દેશનું શાસન કે રાજ્યનું શાસન ચલાવી શકતો નથી, પરંતુ એની નીચે શાસન ચલાવવા માટે જે મંત્રીમંડળ હોય છે એવી જ શાસન વ્યવસ્થા દિલ્હી સલ્તનત વખતે પણ કદાચ આધુનિક મંત્રીમંડળની શાસન વ્યવસ્થા એ સમયે આપણને જોવા મળતી હતી. ત્યાર પછી બીજું આપ્યું છે પ્રાંતીય શાસન. સલ્તનત કાળમાં પ્રાંતને જાગીરમાં વહેંચવામાં આવતું, જેને ઉક્તા કહેવામાં આવતું. ઇક્તાને વડો ઇક્તેદાર કે મુક્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવતો. એટલે કે સલ્તનત જે શાસનકાળ છે એ સલ્તનત શાસનકાળમાં જે પ્રદેશ છે, પ્રાંત એટલે કે પ્રદેશ છે, એ પ્રદેશને જાગીર તરીકે ઓળખવામાં આવતો અને એનો જે વડો વ્યક્તિ હોય એ વડા વ્યક્તિને ઇક્તા તરીકે ઓળખવામાં આવતો. ઇક્તા એટલે કે એ પ્રદેશ છે તે પ્રદેશનો વડો વ્યક્તિ અને ઇક્તેદાર અથવા તો મુક્તિ તરીકે પણ એ વ્યક્તિ છે તે વ્યક્તિને ઓળખવામાં આવતો. જે પ્રાંતની કારોબારી અને ન્યાયતંત્રનો વડો હતો, જેનું કાર્ય જમીન મહેસૂલ એકત્ર કરવાનું અને સુલતાનને જરૂર પડે ત્યારે લશ્કરી મદદ કરવાનું રહેતું. જે પ્રાંતનો વડો વ્યક્તિ હોય એ પ્રાંતના વડા વ્યક્તિને ઇક્તા અથવા તો ઇક્તેદાર અથવા તો મુક્તિદાર તરીકે ઓળખવામાં આવતો અને એ વ્યક્તિ છે તે વ્યક્તિ પોતાનો જે પ્રદેશ છે તે પ્રદેશનો સૌથી વડો વ્યક્તિ હતો. હવે એમનું મુખ્ય કામ શું હતું? તો કે એમનું મુખ્ય કામ એ જ હતું કે પોતાનો જે પ્રદેશ છે તે પ્રદેશનું જમીનનું મહેસૂલ ભેગું કરવું અને સાથે સાથે કદાચ પોતાના દેશમાં અથવા તો પોતાના પ્રદેશમાં લશ્કરી વડા છે તે લશ્કરી વડાને ક્યારેય કોઈ પણ પ્રકારની જરૂરિયાત ઊભી થાય તો એમને મદદ કરવાનું કામ પણ એ વ્યક્તિએ પોતે કરવાનું રહેતું હતું. જો કે અલાઉદ્દીન ખલજી અને મોહમ્મદ તુગલકના સમયમાં કેન્દ્રીય સેનાને મહત્વ આપી અને ઇક્તેદારો પર નિયંત્રણ સ્થાપવામાં આવેલ હતું. જ્યારે અલાઉદ્દીન ખલજી અને મોહમ્મદ તુગલકનું શાસન હતું ત્યારે એમના શાસન દરમિયાન કેન્દ્રીય સેના એટલે કે સમગ્ર દેશ છે એ સમગ્ર દેશની જે સેના છે તે સેનાને મહત્વ આપવામાં આવતું અને આ ઇક્તેદારો છે તે ઇક્તેદારો ઉપર નિયંત્રણ એટલે કે અંકુશ રાખવામાં આવતો હતો. ત્યાર પછી આપણને આપ્યું છે છેલ્લે સ્થાનિક શાસન. પ્રાંત પછીના એકમને જિલ્લા અને તાલુકામાં વહેંચવામાં આવતા, જેને અનુક્રમે સિક અને પરગણા તરીકે ઓળખવામાં આવતા. પ્રાંતીય શાસન અને પ્રાંતીય શાસન પછી જે સ્થાનિક શાસન છે તે સ્થાનિક શાસનને જુદા જુદા બે વિભાગમાં વહેંચ્યું છે. એક તો જિલ્લાના વિભાગમાં અને બીજું
તાલુકાના વિભાગમાં. હવે એ બંનેને ભાગ પાડ્યા પછી એ પ્રદેશો છે તે પ્રદેશોને શીખ પ્રદેશો અથવા તો પરગણાના પ્રદેશો છે તે પ્રદેશો તરીકે ઓળખવામાં આવતા. ગામનો વહીવટ મુખી કે મુકદ્દમ કરતો તેને પરવારી કે કારકુન મદદ કરતા હતા. જે ગામડું હોય તાલુકા લેવલે અથવા તો જિલ્લા લેવલે વહીવટ ચલાવવા માટે જે શીખ અને પરગણાના પ્રદેશો હતા, એ શીખ અને પરગણાના પ્રદેશોનો જે વહીવટ છે એ વહીવટ કરવા માટે ગામ લેવલે કોઈ મુખી હતો એટલે કે મુકદ્દમ હતો. ગામનો જે વડો વ્યક્તિ હોય એ વ્યક્તિને મુખી અથવા તો મુકદ્દમના નામથી ઓળખવામાં આવતો. હવે એ ગામનો મુખી અથવા તો મુકદ્દમ પોતાના ગામનો વહીવટ ચલાવતો, પણ જ્યારે જ્યારે એને જરૂર પડે ત્યારે એમને મદદ કરવા માટે પરવારી અને કારકુન છે તે કારકુન એમની મદદ કરતા હતા અને એમની મદદથી પોતે સ્થાનિક લેવલે પોતાનું જે શાસન છે તે શાસનને સારી રીતે ચલાવી શકતા હતા. હવે છેલ્લે આપણને આપ્યું છે કે એમના સમયમાં કયા કયા કિલ્લાઓ અને કયા કયા બાંધકામો કરવામાં આવ્યા હતા. તો એમના વિશેનો આપણે અભ્યાસ કરીએ. તો દિલ્હી સલ્તનતની સ્થાપનાની ભારતમાં ભારતીય ઇસ્લામિક શૈલીના સ્થાપત્યોના નિર્માણની શરૂઆત થઈ હતી અને દિલ્હી સલ્તનત સમયગાળા દરમિયાન કિલ્લાઓ, મસ્જિદો, મકબરાઓ, મકાનો, બગીચા, દરવાજા, મિનારાઓ વગેરે જેવી સ્થાપત્ય કલાની દ્રષ્ટિએ નોંધપાત્ર કૃતિઓ તૈયાર થઈ હતી. એટલે કે ભારતમાં જ્યારે દિલ્હી સલ્તનત શાસન વ્યવસ્થાની શરૂઆત કરવામાં આવી, એટલે કે ભારતમાં જ્યારે દિલ્હી સલ્તનત શાસન વ્યવસ્થા સ્થાપવામાં આવી ત્યારે એ સમય દરમિયાન મુસ્લિમ શૈલીના કેટલાક બાંધકામો છે તે બાંધકામોની શરૂઆત દિલ્હી સલ્તનત શાસન વ્યવસ્થા વખતે કરવામાં આવી હતી. ખાસ કરીને જોઈએ તો દિલ્હી સલ્તનત શાસનકાળનો જે સમયગાળો છે એ સમયગાળામાં એમના કેટલાક રાજાઓ છે એ રાજાઓએ કઈ કઈ વસ્તુના બાંધકામો કરાવ્યા, તો કે કિલ્લાઓ છે, મસ્જિદો છે, મકબરાઓ છે, મકાનો છે, બગીચાઓ છે, દરવાજાઓ છે અને મિનારાઓ છે. આવી તમામ અલગ અલગ પ્રકારની જે સ્થાપત્ય શૈલીઓ છે એ સ્થાપત્ય શૈલીઓની કૃતિઓ દિલ્હી સલ્તનત શાસનકાળના જે રાજાઓ છે એ રાજાઓ દ્વારા આ બધું બાંધકામ છે તે બાંધકામ એમના સમયમાં કરવામાં આવેલું હતું. કુતુબુદ્દીન ઐબકના સમયમાં દિલ્હીમાં કુવત ઉલ ઇસ્લામ નામની એક મસ્જિદનું નિર્માણ થયું હતું. જ્યારે દિલ્હી સલ્તનત અને દિલ્હી સલ્તનત ઉપર કુતુબુદ્દીન ઐબકનું શાસન હતું, ત્યારે કુતુબુદ્દીન ઐબકના શાસન વખતે દિલ્હીમાં એક મસ્જિદ બાંધવામાં આવી હતી. કઈ મસ્જિદ? તો કે કુવત ઉલ ઇસ્લામ. હવે કુવત ઉલ ઇસ્લામ નામની જે મસ્જિદનું બાંધકામ છે તે બાંધકામ કુતુબુદ્દીન ઐબક દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલું હતું. કુતુબુદ્દીનના સમયમાં તેનો એક જ માળ, કુતુબુદ્દીન ઐબકે બંધાવેલ બીજી મહત્વની ઇમારત એટલે કે કુતુબ મિનાર. આજે આપણે ભારતમાં ખાસ કરીને ઘણી બધી જગ્યાએ ઇતિહાસમાં અથવા તો બુક્સોમાં વાંચતા હોઈએ છીએ કે જે કુતુબ મિનાર છે એ કુતુબ મિનારનું બાંધકામ પણ કોના દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું? તો કે કુતુબુદ્દીન ઐબક છે એ કુતુબુદ્દીન ઐબકે આ કુતુબ મિનાર છે તે કુતુબ મિનારનું બાંધકામ પણ કરાવેલું છે. કુતુબુદ્દીનના સમયમાં તેનો એક જ માળ બાંધી શકાયો હતો. તેના અવસાન બાદ બાકીનું કામ ઇલ્તુમિશે પૂર્ણ કરાયું હતું. જે કુતુબ મિનાર છે એ કુતુબ મિનારનું બાંધકામ કોના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું? તો કે કુતુબુદ્દીન ઐબક દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. હવે એ કુતુબ મિનારનો જે એક માળ પૂરો થયો ત્યાં જ કુતુબુદ્દીન ઐબક છે તે કુતુબુદ્દીન ઐબકનું અવસાન થઈ ગયું અને કુતુબુદ્દીન ઐબકનું અવસાન થતાં તેમણે શરૂ કરાવેલો જે કુતુબ મિનાર હતો એ કુતુબ મિનારનું બાંધકામ કોણે પૂરું કરાવ્યું? તો કે ઇલ્તુમિશે આ કુતુબ મિનાર છે તે કુતુબ મિનારનું જે અધૂરું બાંધકામ હતું એ અધૂરું બાંધકામ તેમણે પૂર્ણ કરાવ્યું હતું. ફિરોજ શાહ તુગલક અને સિકંદર લોદીએ તેમનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો હતો. એટલે કે જે કુતુબ મિનાર છે એ કુતુબ મિનારનું બાંધકામ તો પૂર્ણ કરાવી દીધું ઇલ્તુમિશે, પણ થોડો સમય ગયા પછી એક
કુતુબ મિનાર છે તે કુતુબ મિનારનું જે રિનોવેશન એટલે કે જીર્ણોદ્ધારનું કામ છે એ જીર્ણોદ્ધારનું કામ ફિરોઝ શાહ તુગલક અને સિકંદર લોદી છે તે સિકંદર લોદીએ સાથે મળી અને એ કુતુબ મિનાર છે તે કુતુબ મિનારનું જીર્ણોદ્ધાર કરવાનું કામ તેમણે પૂર્ણ કર્યું હતું. કુતુબુદ્દીન ઐબક નિર્મિત અન્ય એક ઇમારત